मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। दुआबा रेडियो ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीता भाटिया, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला, जिला गुरदासपुर तो जो जानकारी तुहाडे लई अज लैके मैं हाज़र हुई हाँ वो है व्याकरण दे विचों लेख रचना। ते इस लेख रचना दे विच असी प्रदूषण की समस्या बारे भी चर्चा करांगे। प्यारे बच्चों, लेख जिहड़ा कि तुहाडे सिलेबस का एक हिस्सा है। कोई भी जमात होए, चाहे वह 6वीं है, 7वीं है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, लेख पेपरां दे विच जरूर आउंदा है, जिस विच 5 या 6 विषय तुहानूं दित्ते हुंदे हन। तुसीं कोई एक विशा जिस दे विच तुहाडी रुचि है, जिस दे बारे तुहानूं जानकारी है, तुसीं उस बारे लिखना हुंदा है। हुण सवाल ये है कि लेख रचना है कि असी एक लेख नूं किवें प्रभावशाली बना सकते हैं। सो बच्चों, आओ जानिए कि लेख रचना की है। लेख रचना किसी विषय बारे लिख के विचार पेश करने ही लेख रचना है। किसी विषय बारे अपने मन विच आए खिलरे पुलरे विचारां नूं बन के लिख के पेश करन नूं ही निबंध जां लेख कहंदे हन। बच्चों, लेख लिखना एक बहुत वड्डा हुनर है। ये हुनर सब किसी कोल नहीं हुंदा, पर असी अपनी मेहनत, लगन, ज्ञान ते पेशकारी नाल इस हुनर विच मुहारत हासिल कर सकते हैं। हुण आपां ये देखांगे कि निबंध जां लेख किन्नी प्रकार दे हुंदे हन। प्यारे बच्चों, इन्हां दा वर्गीकरण असी इस तरह कर सकते हाँ कि जिहड़ा पहला है इसका वर्ग या श्रेणी वो है बिरतांतिक लेख। बिरतांतिक लेख की हन? इन्हां लेखां विच किसी बीत चुकी घटना, जीवनी, यात्रा आदि का बिरतांत दस्सिया जाता है। जानी कि किसी वापरी घटना का क्रम अनुसार वेरवा पेश करन नूं ही बिरतांत आखदे हैं। दूजा जिहड़ा है श्रेणी वो है वर्णात्मक लेख। वर्णन वर्णात्मक तो ही नाम तो स्पष्ट है। ये लेख किसी सामने आई घटना, वस्तु या दृश्य दे हूबहू शब्द चित्र पेश करते हैं। ਜਾਂ इस तरह भी आप कह सकते हैं कि वो लेख हैं जिस विच किसी दसी वस्तु या देखी वस्तु, जीव, स्थान, नज़ारे आदि का वर्णन होवे। उदाहरण लई फर्ज करो बच्चों, तुहानूं ये कहा जाए कि तुसी अपने शहर बारे लेख लिखो, तो तुसी उस विच की लिखोगे? की लिखोगे? तुसी उस दियां इमारतां, सड़कां, बाग बगीचे, कुदरती दृश्यां आदि का ही वर्णन करोगे ना। जो तुहाडे शहर दे विच जो जो तुसी देखिया है, जो जो तुहाडे नज़ारे तुहाडीआं अखां दे सामने हन, तुसी उन्हां दा ही वर्णन करोगे। ते शहरां, पहाड़ां, ओलंपिक दीआं खेडां, अखी डिठे मेलिਆਂ, क्रिकेट मैच आदि बारे ਜਿਹੜੇ लेख ने वो वर्णात्मक श्रेणी दे विच आउंदे हन। तीजी श्रेणी है बच्चों विचारात्मक लेख। जिन्हां लेखां विच विचार प्रधान होवे उन्हां नूं असीं विचारात्मक लेख कहंदे हां। इन्हां लेखां दे विच जिहड़ा लेखक है वो कोई धार्मिक, समाजिक, कोई आर्थिक, कोई राजनीतिक ते विद्यक आदि विषयां संबंधी अपने विचार पेश करता है। चौथी श्रेणी है बच्चों लेख लिखण दी भावात्मक लेख। जिवें कि नाम तो स्पष्ट है, जिहड़े लेखां विच भाव या जज्बा प्रधान होवे उन्हां लेखां नूं भावात्मक लेख कहा जाता है। भाव मतलब फीलिंग्स, जिवें भावनावां
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਆਦਿ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਲਪਨਾਮਈ ਲੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚਿਓ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਦਿ ਜਾਂ ਮੁੱਢ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਲੇਖ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਦੀ ਟੂਕ, ਕੋਈ ਕਥਨ, ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਆਦਿ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਅਤੇ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਮਤਲਬ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਰੋਚਕ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਮੱਧ। ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ 10th ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਾ ਲਈ ਪੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਵਧੀਆ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚਾਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਨੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਨੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੇਖ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਈ ਟੂਕ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਸਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਈਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਈਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਰਥਾਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬੈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਸਨ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੁਟਨ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਮਾ ਅਤੇ ਅਸਥਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗੰਦ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਹੈ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਪੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ? ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜਵੇਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ, ਡੀਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਡੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੋਤਲਾਂ, ਲੋਹੇ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੰਦਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਲਵਿਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।